ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு இது நல்ல காமெடி. நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் மிஸ்டர் திகம்பரன். நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கிறது எங்களோட பிக் பாஸ் தமிழ் வீக் 6 அனாலிசிஸ் வீடியோ. இந்த வாரம் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தோங்கன்னா, பிபி ஸ்கூல் டாஸ்க், அப்புறமா ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. இதை பற்றி ஏற்கனவே நம்மளோட ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸில் பேசியிருக்கோம். அது என்னன்னா, இந்த வாரம் இல்லை, இனி தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரங்களில் கேர்ள்ஸ் வந்து பாய்ஸ் சைடுக்கும் பாய்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸ் சைடுக்கும் ஸ்வாப் ஆயிருக்காங்க. அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, இனி முதல் பெண்ணுங்கள் டாஸ்க் கொடுக்கும், ஆணுங்கள் டாஸ்க் செய்யும். അതായത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൈഡും ആണുങ്ങളുടെ സൈഡും പരസ്പരം വെച്ച് മാറണമെന്ന് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ടാസ്ക് നടത്തിയിട്ട് അതിലവർ ജയിച്ച് അതെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ട് വിജയ് സേതുപതി ഒരു എന്തായിരുന്നു, ആപ്പേ ട്രക്കാണ് എന്തോ ഒരു ഇതിൻ്റെ പാവ കാണിച്ചിട്ട് ഇതെന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഗേൾസ് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തു, അവരങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത്. മുത്തുക്കുമരൻ പറഞ്ഞ ഉള്ള ഗാർബേജ് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ട്രക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ബട്ട് ഗേൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതായത് അവർ ഈ ആഴ്ച സ്വാപ്പ് ചെയ്യുവാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതില് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതിപ്പം ബിഗ് ബോസ് ഇതിപ്പോൾ 50-ാം നാളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം 5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം 50-ാം നാളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രമാണിച്ചാണ് ഈ സ്വാപ്പ്. 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന്മാർക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നിയത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോമിനേഷൻ ഫ്രീ ഇതുപോലെ ഈ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇതായിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, നോമിനേഷൻ ഫ്രീ പാസ് പോലെ തന്നെ സ്വാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയേനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് തോന്നിയല്ലോ ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു ചെറിയ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് വെച്ച് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ട് കയറുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെവറായേനെ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാര്യം അപ്പം என்னன்னா, அவங்களோட அந்த உரிமைக்காக போராடி அப்படியே கிடைச்ச ஒரு வெற்றியா இருக்கும். ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது இப்போ வந்து பிக் பாஸை வந்து இந்தம்மா எடுத்துக்கோன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அவங்க ஸ்வாப் ஆகும்போது நம்ம அன்ஷிதா எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இது வந்து கேர்ள்ஸ் மீது பாய்ஸ் வச்ச அந்த ஆதிபத்தியத்தோட தமிழ் என்ன, ஹன்ஷிதா மாதிரியே நானும் கேட்குறேன். இன்னும் சொல்லுவாங்களே, ஏதோ ஒன்று அதோட ஒரு அது 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 இனிமே இருக்காது, அந்த ஓவர் பவரிங் இனிமே இருக்காது. எங்களுக்கும் எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் அனைவரையும் போட்டு தாக்குவோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன இருந்தால் படத்தில் விக்டர் சொல்ல மாதிரி இவங்களும் சொன்னாங்க. ஆனா அது வந்து பிக் பாஸ் குடுத்தது. அதனால தான் நான் சொன்னேன், அந்த ஒரு சின்ன வருத்தம் எனக்கு இருக்கு. அவங்களே அந்த அது ஒரு டாஸ்க்கா வச்சு அதுக்கு அவங்க வின் பண்ணி அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க அப்படி சொல்லும்போது, எங்க உரிமை அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட ஒரு ஃபுல் மீனிங் வந்திருக்கும்னு ஒரு சின்ன வருத்தம். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. இனிமே தான் பார்க்கணும். ஏன்னா நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ பாருங்க, கேர்ள்ஸ்க்கு பாய்ஸ் வந்து டாஸ்க் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, இது சுவாரஸ்யமா இல்லை, இல்லை எங்களால் இந்த டாஸ்க் எங்களுக்கு பிடிக்கல, மாற்றி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது ஒன்றும் டாஸ்க்கு பண்ணாமல் எல்லாம் இல்லை, நாங்கள் பண்ண ரெடியாக தான் இருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரி கொடுக்காம இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக கொடுங்க, நம்ம சௌந்தர்யா எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி. அப்போ ஒரு டாஸ்க்கு யோசிச்சு அதை வந்து சொல்லி அது சுவாரஸ்யமா இல்லைன்னு இவங்க சொல்லி அதுக்கப்புறமா அதை மாற்றி கொடுக்குற அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா. அது ஒரு டாஸ்க்கை மாற்றி இன்னொன்று கொடுத்தா அதுவும் சுவாரஸ்யம் இல்லை, இன்னொன்று பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அதுவும் இல்லை, இது எனக்கு ரொம்ப கிரிஞ்சா இருக்கு, இன்னொன்று கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அந்த ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கேர்ள்ஸ் மீது இருக்க போகுது.
ஆனா இவங்க அப்படி குடுப்பாங்களா? அப்படி யோசிப்பாங்களா? இல்ல நாங்க ஒரு டாஸ்க் குடுத்துருக்கோம். அத பண்ணா மட்டும் தான் நீங்க உள்ள வர முடியும்னு அடம் பிடிக்க போறாங்களா? அதத்தான் அது ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும்னு நான் நெனைக்கிறேன். ஏன்னா, இத்தன நாள் வரைக்கும் பாய்ஸ்க்கு இவ்ளோ ஏரியா இருந்திருக்கு. ஆ டாஸ்க் குடுக்குறதுக்கும் ஒரு நெறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா, அவங்க இங்க வந்து தான் ஆகணும் இல்லையா? இப்ப அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கேர்ல்ஸ் கிட்ட போயிருக்கு. ஸோ, அவங்க எவ்ளோ சுவாரஸ்யமா இத எடுத்துட்டு போவாங்க. இந்த இந்த தடவ வந்து இவ் இவ்ளோ இவ்ளோ கடந்த 5 வாரமா நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம். இவ்ளோ வாரமும் சுவாரஸ்யம்னா பாய்ஸ் பண்ணணும். சுவாரஸ்யம்னா அவங்க தான் டாஸ்க்லயும் கேர்ல்ஸ் யார அனுப்புறாங்கன்னத பார்த்து சுவாரஸ்யமா பண்ணணும். இந்த உள்ள குடுக்குற இந்த மாரி பனிஷ்மென்ட் இல்ல. ஒரு ஒரு லைன் கிராஸ் பண்றதுக்காக அது பெரிய அ என்ன சொல்றது? இந்தியா, பாகிஸ்தான் பார்டரு. இருந்தாலும் அந்த அந்த கோட்ட தாண்டுறதுக்கு ஒரு டாஸ்க் குடுக்கணும் இல்லையா? அத பண்றதுக்கு எ எப்படின்றதையும் யோசிக்கணும். ஸோ மொத்தத்துல இவ்ளோ நாள் வந்து சுவாரஸ்யப்படுத்துறது அந்த விஷயம் வந்து பாய்ஸ் மேல இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப அப்படியே ஆப்போசிட் வந்திருக்கு. இப்ப இது கம்ப்ளீட்டா கேர்ல்ஸ் மேல தான் இருக்கு. ஸோ இனிமே வரப்போற பிபி வாரங்கள்ல எவ்வளோ சுவாரஸ்யமா ஆக்கணுன்றத கேர்ல்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க டாஸ்க் சுவாரஸ்யமா குடுக்குறாங்க. இவங்க வந்து அந்த பக்கம் போறதில்ல. ஸோ டெஃபினிட்டா வந்து இந்த இந்த வாட்டி அது கேர்ல்ஸ் தான் முடிவு பண்ணணும். எனக்கு அவங்க மேல தான் பூரா நம்பிக்கைய வச்சிருக்கேன் நானு. எவ்வளோ சுவாரஸ்யமா எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு பார்க்கலாம். அப்படின்னு. பாய்ஸ்க்கும் வந்து சுவாரஸ்யப்படுத்துறதுக்கு ஒரு புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. ஏன்னா, இ இவங்கள எப்படி இந்த பக்கம் வரவழைக்கணும்? ஆ அது மட்டும் இல்ல. ஆ ரொம்ப கம்மியான ஏரியாஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ, அதுல என்னென்ன ட்விஸ்ட் பண்ணலாம்? அப்படின்றத யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு அ விஷயம் மாட்டு இருக்கு. ஸோ, இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நான் நெனைக்கிறேன். முத்துக்குமரன் இப்ப இன்றைய எபிசோட் நான் பார்க்கல. அ ஆனாலும் கொஞ்சம் அப்படியே அ டீ போட போற கேப்ல கொஞ்சம் பார்த்துட்டேன். ஸோ, அதுல வந்து முத்துக்குமரன் காலையிலேயே வந்து அவனோட வேலைய ஆரம்பிச்சிருக்கான். டாஸ்க் குடுக்கும்போது ஒரு ஒரு வேலைய பண்ணியிருக்கான். அத பத்தி அடுத்த வாரம் பேசுறேன். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து அ சாட்டர்டே, சண்டே எல்லாம் வொர்க் பண்றேன். ஸோ காலையில வரும்போது விடிய காலை ஆகுது. வேலைய முடிச்சுட்டு வரும்போது. சாட்டர்டே, சண்டே மட்டும் தான் அந்த மாரி ஒரு ஷிஃப்ட் எனக்கு. ஸோ, அதில என்ன பிரச்சனைன்னா, எப்பவுமே வரும்போது வந்து இப்போ 1 மணிக்கா വരുന്നത്. 1 മണി വെളുപ്പിനെ ഒരു 1:30 ആവും വീട്ടിൽ വരുമ്പത്തേക്ക്. അപ്പൊ ആ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ബിഗ് ബോസിന്റെ എപ്പിസോഡ് അങ്ങ് ചെയ്യാ. കാര്യം ഞായറാഴ്ച ബിബിയുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈമില്ല. കാര്യം ഇവിടെ അത് എപ്പിസോഡ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരുമാതിരി ഉച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമാവും. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ കേറേണ്ടത് കൊണ്ട് എനിക്കത് അന്നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കും. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പം മൺഡേ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൺഡേ എപ്പിസോഡ് വരുമെന്ന് പറയുന്നത്. ടെക്നിക്കലി മൺഡേ ആണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പിസോഡ് വരുന്നതും. പക്ഷെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് കാരണം. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ഓർക്കും ഞായറാഴ്ച വന്ന് വെളുപ്പിനെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നേരെ വന്നിരുന്ന് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എനർജിയോടെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്ന് കട്ടില് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കൂ. കാര്യം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എനർജി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു 11 മണി ഒക്കെ ആവും. 11 മണിയാവും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. കാര്യം അത് ഇവിടുത്തെ ഉച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കും. പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ചയാവും. അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച വരുന്നത്. അത് ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ എന്താന്നറിയില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറ്റണില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്ന് ചെയ്യാന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫോഗി മെമ്മറിയോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വിജയ് സേതുപതിയാണെന്ന് കരുതി ഹോസ്റ്റിന് തന്നെ മറക്കാമെങ്കിൽ എനിക്കും മറക്കാം എന്ന് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ഊന്നി പറയുകയാണ്.
സോ അപ്പൊ ഈ ആഴ്ചത്തെ സ്വാപ്പിങ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടെ അങ്ങ് ആർക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നിങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് പ്രകാരം കൂടുതൽ പേരും റാണവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. റാണവിനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ, ഒരു 77% റാണവിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 15% റിയയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 15%-ൽ റിയയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഇങ്ങനെ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോൾ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ജെഫ്രി സത്യ എന്നുള്ളതിൽ ജെഫ്രിക്കും, പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൈഡിൽ മഞ്ജരി, ജാക്കലിൻ, സാച്ചന, ദർശിക എന്നുള്ളതിൽ മഞ്ജരിക്ക് 100% വരുന്ന രീതിയിൽ വോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീപക്, ശിവകുമാർ, സൗന്ദര്യ, വർഷണി എന്നുള്ളതിൽ ദീപക്കിനും സൗന്ദര്യക്ക് ഈക്വൽ വോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് റാണവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെയും ഉള്ളത് റിയ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ റിയയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിയ പോകാനായിട്ട് മാത്രം ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാര്യം പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന വയൽക്കാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത് റിയയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ്. കാര്യം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ റാണവ് എന്താ പറയുന്നത്, സിംപ്ലി വേസ്റ്റ് നോ കമൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച അവന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. ബി സ്കൂൾ ടാസ്കിൽ പുള്ളി പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരാളെ കോർണർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴും അത് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബോസിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും പേരുടെ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആള് പലപ്പോഴും സ്റ്റാറായി മാറാറുണ്ട്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനെ കോർണർ, കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേര് വന്നിട്ട് ഒരാളുടെ നേരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഡൗൺ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ ടാസ്കിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റാണവിന്റെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോള് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ വർഷിണീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാനത് വിചാരിച്ചില്ല. ബിഗ് ബോസ് എന്തിനാണ് വർഷിണീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കുന്നത്? കാര്യം വർഷിണി എന്താ പറയുന്ന ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വർഷിണീനെ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ഓർത്ത് വല്ല എന്താ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വല്ല ഇപ്പൊ ആനന്ദിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈവൻ റിയാനെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. വർഷിണീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കി. പക്ഷെ വർഷിനെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാര്യം കൊടുത്തിരുന്ന റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പളാണ്. എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, പുള്ളിയാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അച്ഛൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സ്കൂളാണിത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പുള്ളിക്കാരുടെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രോങ് വുമൺ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റോളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ വർഷിണി അത് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആദ്യത്തെ 2 ദിവസമൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലും എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു ബേസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നത്തേത് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നമ്മുടെ അരുണിനെയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അരുൺ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്ത റോള് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു. അരുണിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട്, സാധാരണ അരുണിൻ്റെ ഒരു അരുണിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് എനക്കുള്ളി ഒരു കുഴന്ത ഇറുക്കാങ്ക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ കുഴന്ത ആയിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ടാൻട്രം ത്രോയിങ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു കുഴന്തയായിരുന്നു എപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയൽ കാർഡ്സ് വന്ന് നീ ഉള്ള എതുമേ പേസല,
நீ ஒண்ணும் பண்ணலன்னு சொல்லும்போது, அவரு அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாருன்னா, அந்த வாரம் பூரா எதுக்கெடுத்தாலும் ரியாக்ட் பண்ற மாரி ஒரு ஒரு இது சொன்னாரு. ரொம்ப ஸ்னார்க்கியா பதில் சொல்றது. ம். அப்படியே வாய புடுங்குறதுன்னு நாம சொல்லுவோம் இல்லையா? அ அந்த மாரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவரு. எ எப்பவுமே டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணி ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு ஒரு ப்ளேய பண்ணாரு. அக்ரெசிவ்னா நம்ம பாலாஜி முருகதாஸ் மாரி அக்ரெசிவ் இல்ல. ஆனாலும் கொஞ்சம் அவர பொறுத்தவரைக்கும் அக்ரெசிவ். அந்த குழந்தையே நீங்க தான் சார். அந்த குழந்தை அக்ரெசிவா பண்ணா, ஒரு டான்ட்ரம் த்ரோயிங் சைல்ட் மாதிரி அந்த மாரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்துச்சு. ஆனா, அவருக்கு அப்படியே கேப்டன்சி பதவி வந்த உடனே, ரொம்ப மெச்சூர்டா ஹேண்டில் பண்ண மாரி எனக்கு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப அடக்கமா ஏன்னா அவருக்கு டக்குன்னு கோவம் வர்ற ஆளு. இருந்தாலும் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லார் சைடையும் கேட்டு நல்லா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணாரு. அப்பப்போ அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த குழந்தை அப்படியே வெளில வந்துச்சு. இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அத கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணாரு. அத நாம எங்க பார்த்தோம்னா, இப்போ பிபி வந்து ஒரு ரூல் போட்டாங்க. என்னன்னா, அ மயக்க மாட்டாம யாராவது இருந்துச்சுன்னா, கேப்டன் வந்து அவங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு டாஸ்க் குடுக்கணும். நம்மளுக்காக இன்னொருத்தர் டாஸ்க் பண்றாரே அந்த குற்ற உணர்ச்சியால, இவங்க வந்து மயக்கமா போட ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம். அந்த மாரி. ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ, அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஜாக்குலின் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பக்கத்துல வந்து ராணவ் இருந்தாரு, சௌந்தர்யா இருந்தாங்க, ஜெஃப்ரி இருந்தாங்க. ஸோ, அந்த டைம்ல வந்து இன்னொருத்தர் யாருன்னு ஞாபகம் இல்ல. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து பிபி அனௌன்ஸ் பண்றாரு, ஜாக்குலின் மயக்க மாட்டுங்கன்னு. அருண் வந்து உள்ளே இருந்தாரு. அவர் வெளில வந்து பார்க்கும்போது, இவங்க அந்த கேங்கோட தான் இருந்தாங்கன்னு தெரியும். ஆனா, பக்கத்துல யாருன்றத பார்க்கல அவரு. கரெக்ட்டா. ஜெஃப்ரி என்ன சொன்னாரு, அங்க ஓரமா போய் உட்காரு. அப்ப பக்கத்துல யாருமே இல்லன்றதுனால, யாருக்கும் டாஸ்க் குடுக்காம இருக்கும். அந்த மாரி ஒரு ஐடியா சொன்னாரு. ஜாக்லின் அப்படி பண்ணாங்க. ஆனா, அருண் தான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டாங்களே, இவங்க ஒரு கேங்கோட தான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னு. யாரு யாருன்னு கேட்கும்போது, சௌந்தர்யா தான் நான் தான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா, பக்கத்துல ராணவ் தான் ஆக்சுவலா இருந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். எனிவேஸ் சௌந்தர்யா வந்து நான் தான் இருந்தேன்னு சொ வாலண்டியரா முன் வந்தாங்க. இவர் வந்து டாஸ்க் பண்ண சொன்னாங்க. எப்படின்னா, மாரல் சயன்ஸ் பிபி ஸ்கூல்ல வந்து ஜாக்லின் வந்து மாரல் சயன்ஸ் டீச்சர் அந்த மாரி. ஆ ஆக்ட் பண்ணணும். 3 இடத்துல அவங்கள மாரி ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னபோது, அது முடியாது. அ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி, அது கொஞ்ச நேரம் போச்சு. ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா இவரு ஒரு இது சொல்றாரு, அத பண்ண முடியாது. சரி, இன்னொன்னு சொல்லும்போது அத பண்ண முடியாது. சரி நீங்களே ஒரு டாஸ்க்கை சொல்லுங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிற மாரி ஒரு டாஸ்க் நீங்களே சொல்லுங்கன்னு சொன்னா, அதுவும் பண்ண முடியாது. அப்ப என்னதான் உன்னால பண்ண முடியும்? ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருந்துச்சு. அருணுக்கு கோவம் வர்றத நம்மளாலயும் பார்க்க முடிஞ்சது. நமக்கும் கோவம் வந்துச்சு. ஆனா, அ அவரு அத ரொம்ப பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணாரு. அததான் நானும் சொன்னேன். நான் மட்டும் இல்ல. உள்ள இருக்கிற நெறைய பேர் வந்து வீக்கெண்ட்ல நம்ம விஜேஸ் கேட்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாரு. என்னன்னா, அருண் வந்து அந்த கேப் போடும்போது கேப்டனுக்கு இந்த வாட்டி ஒரு கேப் இருக்கு. ஒரு சூப்பர்மேன் கேப். அந்த கேப் போடும்போது சூப்பர்மேன் கேப் எல்லாம் இல்ல. பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ராஜா பாட்டு நாடகத்துல இருக்கிற மாரி ஒரு கேப். ஏதோ ஒரு கேப். ஓகேவா? அந்த கேப்ப போட்டுன உடனே அருண் வந்து கேப்டன் அருணா மாறுனதுனால, நெறைய அ ரொம்ப பொறுமையா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சுது. இல்லன்னா அருண் வந்து டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லி எடக்கு முடக்கா பேசுற ஆளு. ஆனா இந்த வாட்டி அந்த மாரி எதுவும் இல்ல. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த கேப்டன் அருண பார்க்கணும்னு தான் எங்களோட ஆசைன்ற மாரி எல்லாம் சொன்னாங்க. இது ஜாக்லின் வந்து அடுத்த வாரமும் அவர் கேப்டனா இருக்கணும்னு ஒரு பிட்ட எல்லாம் போட்டாங்க. அது நம்புற மாரியே இருக்குன்னு விஜய் சேதுபதி மக்கள்கிட்ட கேட்டாங்க. அது ஓகே. அது பார்க்க ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா இருந்துச்சு. அப்போ வந்து அ இதுல இருந்து அருண் என்ன கத்துக்கணும்னா, இப்போ இந்த பொறுமையும், நிதானமும் வந்து வர வாரங்கள்லயும் நாம அ பார்த்துக்கிட்டோம்னா, ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இந்த வாரம் அவருக்கு அவ்வளோ பாராட்டு வந்துச்சு. ஓகே 1, 2 மைனஸ் மட்டும் தான் சொன்னாங்க. மத்தபடி பார்த்தாங்கன்னா, ரொம்ப பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணதுனால, அ அத அவர் பார்த்து,
அடுத்த வாரமும், இனி வர வாரங்கள்ல அவரு இருந்தா, அந்த மாரி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா, அ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ അരുണൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വിശാലിന്റെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള. ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ പോയി പരിപാടികൾ പോയി ചെയ്യാനല്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു. അതൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഏഹ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിക്കോസ് അതെനിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ 2 പേർക്കും ആ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് റീസണിങ് എല്ലാം നടത്തി കുറച്ച് കാമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം മൂലം അങ്ങോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അത് ഹോട്ട് ബ്ലഡഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അത് ഒന്ന് അഗ്നിപർവ്വതം ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെങ്കൽ ചൂളയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു 2 ഇങ്ങനെ എറിമലയെ വെടിക്കും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലുള്ള 2 മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്. കുറച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലും കുറച്ച് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട്. ഒരുപക്ഷെ രഞ്ജിത്ത് മേ ബി അതായിരിക്കാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഫേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഒരു കോപമെല്ലാം അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് അടക്കി വെക്കുകയല്ല. പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം. പക്ഷെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പ്രതികരിക്കണം. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ്. ക്യാപ്റ്റനായിട്ടും ഈ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും അരുൺ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് വർഷിണിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ റൊമാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വർഷിണിക്ക് ഇനി ശരിക്കുള്ള വർഷിണിക്ക് ഇവന്റെ മേൽ കാതൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തു. അങ്ങനെ ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് വർഷിണി പറയുന്നു ജെഫ്രിയുടെ അടുത്ത്, അതായത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അരുണിന്റെ മേലൊരു ക്രഷ് വന്നൂന്ന്. 2 ക്രഷുകളാണ് ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് ദൃശ്യമായത്. ഒന്ന് വർഷിണി അരുൺ, മറ്റൊന്ന് തർഷിക വിശാൽ. കൊള്ളാം അല്ലേ? വർഷിണി അരുൺ, തർഷിക വിശാൽ. ആ ഒരു ഒരു റൈമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വർഷിണിയുടേത് പക്ഷെ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം അരുണിന് പുറത്ത് അർച്ചന കഴിഞ്ഞ ബി സീസണിലെ വിന്നർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനിപ്പം കുടുംബം കലക്കുന്ന അവസ്ഥയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പാവം അരുണിന്റെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ വർഷിണി എന്താ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ക്രഷ് തോന്നി. അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ്. അറിഞ്ഞൂടാ അതിനിപ്പം എങ്ങനെ അന്നേരം തോന്നി. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷനിക്കൊരു റീസൺ ആയി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ല ഒരു മൂവ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇതിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്രഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കില്ല. പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്രഷുകളും ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അനാലിസിസ് നടത്തും. ഈവൻ സാച്ചന കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോയ്സിന്റെ സൈഡിൽ റേഷൻ അവരുടെ അരിയും മണ്ണെണ്ണയും എല്ലാം തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് അരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി രഞ്ജിത്ത് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത്. എന്നാലും പാതിരാത്രി കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് അരി കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ഗേൾസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബോയ്സിന്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതാരോടും പറയാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഇതങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നേ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉത്തമം അല്ലേ? ഈ ഒരു കൈ ഇടം കൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ല വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ. അതോ നേരെ തിരിച്ചാണോ? എന്താണേലും അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെയും കൈകൾ അറിയാതെ വേണമല്ലോ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് വീക്കെൻഡിൽ സംസാരിക്കപ്പെടും. വിജയ് സേതുപതി വരുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരി ബോയ്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വീക്കെൻഡിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ ഗേൾസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അരി കുറച്ചെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഐ ആം ദ സോറി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് രഞ്ജിത്തിന് ചപ്പാത്തി കൊടുത്തപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ.
എന്താണേലും ബിഗ് ബോസ് ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ റൂൾ വയലേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ബോയ്സിനെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാനൊന്നും ബിഗ് ബോസ് എന്തായാലും നോക്കത്തില്ല. കാര്യം ഇവർക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്നും തിന്നാതെ പോയിട്ട് ടാസ്കും കോപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു എനർജി വേണ്ടേ? അപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് തന്നെ എന്താണേലും ഫുഡ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് മേ ബി ഒരു ദിവസമൊക്കെ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കൂടുതലൊന്നും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാത്രമല്ല അവര് എന്തോ ഒരു നേരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുട്ട ഉണ്ടാക്കി പൊരിച്ച് കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാനൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പം അതില്ലാതെ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നേ, അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ദാണ്ടെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ വന്നിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ എനർജിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ട് നടന്ന് ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താണേലും അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തി ചെയ്ത് സാച്ചനെ എതിർപ്പാത്തതൈ എതിർപ്പാറുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എതിർപ്പാക്കാത്തതെയാണ് എതിർപ്പാറുകൾ. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എതിർപ്പാത്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എതിർപ്പാത്തതുപോലെ തന്നെ വിജയ് സേതുപതി അത് ചോദിക്കുന്നു. സാച്ചനെ എന്നെ അനുമോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും അനുമോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് നമ്മുടെ പവിത്ര, ആനന്ദി, പിന്നെ ആരായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ, തർഷികയാണോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ആഹ് അവര് വേറൊരാളും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാരാണെന്ന് ഞാനിപ്പം മറന്നുപോയി. എന്താണേലും ഇവര് 3 പെണ്ണുങ്ങള് പോയിട്ട് ബോയ്സിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം. പാവങ്ങള് രാവിലെ തൊട്ട് പട്ടിണിയാണ്. ബിഗ് ബോസ് എന്തെങ്കിലും പാത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷമാണ് ബിഗ് ബോസ് ഇത് വീട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ഫുഡ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആപ്പിളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ബിഗ് ബോസിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. സാച്ചനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് എനിവേസ് സച്ചിന് അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് റൂൾ വയലേഷൻ ആണ്. അത് ബിഗ് ബോസ് ചോദിച്ചാലും സാരമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്ന്. പിന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ, അൻഷിതയുടെ ഒരു നിലപാടാണ് ഞാൻ ഈ കരുതി. അൻഷിതയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള്. എന്താണേലും അപ്പൊ ആ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഞാനും ഇതിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തൽക്കാലം ഫുഡിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് സച്ചിനെ വെറുതെ വിടുന്നു. ബട്ട് റൂൾ വയലേഷൻസ് ആ കാര്യത്തിൽ വെറുതെ വിടുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഈ പാതിരാത്രി ആകുമ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു അതിർത്തി, ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ, അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് പാതിരാത്രി അപ്പറെ പോയി അവിടെ സച്ചിനെ കൂളായിട്ട് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ബോയ്സ് ഒന്നും ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടു. അപ്പം അപ്പം ഇതൊരു അത് റൂൾ വയലേഷൻ അല്ലേ ഒരിത് എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ സാച്ചനയ്ക്ക് കിട്ടിയ റോളാണെങ്കിൽ ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു റോളാണ് ബേബി സ്കൂൾ ടാസ്കിൽ കിട്ടിയത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയിരിക്കും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരിതായിരുന്നു അത്. സാച്ചന നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനും ഇല്ലായിരുന്നു. കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ചില ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ആനന്ദിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു നല്ല റോളായിരുന്നു. അതായത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാം ഒരു ക്ലെപ്റ്റോമേനിയാക്കിൻ്റെ റോളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ മോഷണം നടത്തണം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോയി എഴുന്നേറ്റ് ഓരോന്നൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സ്കൂൾ ബെല്ലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച്, എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ വാച്ച്മാൻ ശിവകുമാർ ബാഹുബലി സ്റ്റൈലിൽ ചുറ്റികയൊക്കെ കറക്കിക്കൊണ്ട് ബെല്ലടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ബെല്ലില്ലായിരുന്നതൊക്കെ നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ശിവകുമാർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, പിന്നെ ആ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് മറ്റേ മിക്കി മൗസ് ഗൂഫിയുടെ സൗണ്ടിലൊക്കെ ഒരു ആക്ട് പെർഫോം ചെയ്തത് നന്നായിരുന്നു. അതൊരു കുറച്ച് മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ പാളിപ്പോകാവുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കലൈനികരിച്ച് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി. ജാക്വലിന് കിട്ടിയത് മോറൽ സയൻസ് ടീച്ചറാണ്. മോറൽ സയൻസ് ടീച്ചർ മോറൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൂമറായിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ സയൻസ് ടീച്ചറാണ് റോള് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ആ റോള് ആണോ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞു? ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കേട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. കാരണം പുള്ളിക്കാരി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുത്തണമെന്നൊക്കെ.
ഒരു മോറലും ഇല്ലാത്ത ബൂമറായിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. അവരെ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ. ഈവൻ ഗേൾസിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂള്, ബോയ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയൂന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുത്താൻ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണോ? അത് ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ. അങ്ങനെ ഏത് ബൂമറായിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അതെനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ പി.ടി. സാറ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അരുണിന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത്. അതായത് ദർശികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കണ്ണാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാത്റൂം കണ്ണാടി കൊണ്ടുപോയി ദർശിക ലവ്സ് വിശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചു. അതില് അതില് തീ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ റാണവ് വന്നിട്ട് മായ്ച്ചത് ഹർഷികയാക്കി. അതങ്ങനെ. അതതിന്റെ എട്ടൊക്കെ എന്നാ പിന്നെ അവര് മൊത്തം മായ്ച്ച പോരെ. അവനാണ് അത് കൊണ്ട് വിളിച്ച് കാണിച്ചത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ടീയും കൂടെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. അതൊന്നും കൊണ്ടാറുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. അപ്പോൾ ദർശികയാണ് എഴുതിയെന്നൊന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജരി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേരൊക്കെ പൊടി നമ്മളെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലൊക്കെ മതിലേലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ബാത്റൂം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഈവൻ കോളേജ് സമയത്ത് തന്നെ താഴത്തെ ബികോമിന്റെ ബാത്റൂം ആയിരുന്നു. ബികോമിന്റെ ഈ ബോയ്സ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഭിത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ഞങ്ങള് സാധാരണ അവിടെ പോകാറില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ മുകളിലായിരുന്നു, മൂന്നാമത്തെ നിലയിലായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ താഴെ ഒരുമാതിരി ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ ഇത്രയും പേരും ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുറെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് മുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്രയും അധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത്തിരി ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ താഴത്തെ അകത്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങേരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ. ഒരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് മറ്റു വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില പരിപാടികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന മറ്റ് ബിഗ് ബോസ് എപ്പിസോഡുകളല്ലാതെ മറ്റ് എപ്പിസോഡുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. എൻ്റെ ഒരു ഷൂവിന്റെ കഥയും പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഷേധാത്മകമായി ഷൂ ഒരു സോക്സും ഒക്കെ കാണിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിബൽ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്. അപ്പൊ അതില് മഴക്കാലത്ത് റബ്ബറിന്റെ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല പേരായതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ഇവന്മാര് ബാത്റൂമിൽ വരച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. ജെയിംസ് മറ്റ് ചില എന്താ പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്ര ഒരു നല്ല പൊളിച്ച തെറിയായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലുംമാരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ലവ് പണ്ണുന്നവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കയ്യേല് ഇങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാറ്റു ചെയ്തതാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര്. ഉയ്യോ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. വല്ല പെർമനന്റ് മാർക്കർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടാറ്റു ആണെങ്കിലും പോയി ചെയ്താൽ മതി. കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തിക്കീറി പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തേഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചില ക്രേസി പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കായിരുന്നു ഇവർക്ക്. ബട്ട് അവരത് ചെയ്തില്ല. എന്താണേലും ദർശിക ആ ഒരു പഴയ സ്കൂൾ ജ്ഞാപകങ്ങളുടെ പേരിലാന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ചീപ്പാണ് കാര്യം. അതെങ്ങനെ ദർശികയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീപ്പാണെന്ന് മഞ്ചേരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദർശിക ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അതെങ്ങനെ ചീപ്പായിട്ട് പറ്റും? അത് ചീപ്പാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നിന്നെയല്ല പറഞ്ഞത്, അത് എഴുതിയവനെയാ പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രൊവോക്ഡ് ആവുകയും അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ മുത്തുക്കുമരനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അവര് സ്കൂളിൽ ലവ് പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ സമരം ചെയ്യുന്നു. കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2 ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടല്ല, ഒരു 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 ത്രീസം എന്നാവായി വന്നത്. ത്രീസം അല്ല, ഒരു ത്രീ വേ, ഒരു ത്രികോണ ട്രയാങ്കിൾ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് വർഷികയും അല്ല വർഷിക സോറി പവിത്രയും എന്താണ് സത്യ റാണവ്, ഇവര് 3 പേര് വരും. ഈ സത്യയും പവിത്രയാണ് ഒരു പേര്. ബട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ റാണവിന്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരൊരു ത്രികോണയുണ്ട്. ഇപ്പറയാണെങ്കിൽ തർഷികയും വിശാലും പിന്നെയും വേറെ ആരാണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സൗന്ദര്യ റയൻ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ലവേഴ്സിന്റെ അതിപ്രസരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മോഡിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. സോ സാഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു.
അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രേമിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രേമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണോ അതോ സ്കൂളാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു അതൊരു ബൂമർ അപ്രോച്ചാണ്. ബട്ട് வேலைக்கு ஒரு வைத்தறிச்சல் அப்படின்னுலாம் நம்ம வேணா சொல்ல முடியும். ஆனால் அவங்க அதை ஒரு பிளேயா பண்ணி பீஸ்ஃபுல் ப்ரொட்டஸ்ட், அமைதியான ஒரு போராட்டம்ன்ற மாதிரி அது ஒரு சைடில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தர்ஷிகா வந்து அப்புறமா ஆமாண்டா நான் தான் பண்ணேன் இப்போ என்ன அந்த மாதிரி கொந்தளிச்சாங்க. அந்த கொந்தளிப்பை பார்க்கும்போதே தெரியும் நீ தானே பண்ணு அப்படின்னு கேட்க தோணுச்சு. எனிவேஸ் அதே இப்போ தர்ஷிகா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த கரண்ட் அப்டேட் பிரகாரம் தர்ஷிகாவுக்கு ஆக்சுவலா விஷால் மேல ஒரு காதல் காதல் மலர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். இரும்பிலே ஒரு இருதாயம் உழைக்குதோ. ஆனா அது உண்மையான காதல்னு எனக்கு ஏதோ ஏன்னா பிபி ஹவுஸ்ல நாம எல்லாமே சந்தேகப்படணும் இல்லையா? ஸோ அது உண்மையான காதல் மாதிரி அவங்க ரொம்ப ப்ளஷ் ஆறாங்க. அந்த ப்ளஷ் ஆறது தர்ஷிகாவுக்கு ப்ளஷ் ஆகுது. எனக்கு இவ்வளோ ப்ளஷ் ஆகும்னு முன்னாடி தெரியாது போல இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்து தான் அந்த அந்த உணர்வை அவங்க டிஸ்கவர் பண்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா அந்த கல்யாண மாலை மாதிரி ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கொடுத்தாங்க இல்லையா? பொண்ணு தேடுறது பையன் தேடுறதுன்னு. அந்த டாஸ்க்ல ரொம்ப ப்ளஷ் பண்ணாங்க. இப்போ விஷால் கூட ரொமான்ஸ் பண்ணும்போது ப்ளஷ் பண்ணாங்க. வீக்கெண்ட்ல வந்து அடிக்கடி ப்ளஷ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ப்ளஷிங் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு. முன்னாடி அந்த அந்த இமோஷன் வந்து அவங்க கிட்ட கிடையாது போல இருக்கு. ஆனா இப்பதான் அந்த புதுசா டிஸ்கவர் பண்றதுனால இப்போ விஷால் கூட ஒரு ரொமான்ஸ் ட்ராக் ஓப்பன் அப் ஆகுது. அது விஷாலும் മനസ്സ് വെക്കണം. അവനും അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്തിരിത്തോപ്പുകളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ തമിഴിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി മുതൽ കാണാം. ദർശിക്കാൻ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം മറ്റേ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിൽ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. റയനാണെങ്കിൽ ഒരു സൗന്ദര്യയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അപ്പം പിന്നെ എന്താ റാണവിനെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം പിന്നെ ആരും ഇല്ല. പിന്നെ ശിവകുമാറൊക്കെ ഓൾറെഡി കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പുള്ളി ഒരു രഞ്ജിത്ത് 2.0 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിലൊരു കാരണവറായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പുള്ളി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ആരും ഇല്ല. അരുണാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അർച്ചനയുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? പിന്നെ ആരും ഇല്ല. സത്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വിശാലേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ വിശാലെങ്കിൽ വിശാൽ എന്ത് പണ്ടാറയിലാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പോകുന്നവരെ ഒരു ആ ബ്ലഷിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഒരു കണ്ടന്റും ആകും. ദർശിക ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ശരണ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ദർശികയായിട്ട് ഒരു ടാസ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ ആയി. രണ്ട് പ്രാവശ്യമായോ ഒരു പ്രാവശ്യമായോ? രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ദർശിക. പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണാനേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പവിത്രയുടെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് ദർശികയുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പവിത്ര പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തൊട്ടേ കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ട്രാക്ക് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ കടന്നു പോകുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ചോയ്സ് വിശാൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. ഒന്നും എന്താ പറയുന്നത്, അവനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത സൗന്ദര്യനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ലവ് ട്രാക്കുമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു ദർശിക്കനെ പറ്റി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറയുവോ അതോ പറയാതിരിക്കുവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടറിയണം. അത് വിജയ് സേതുപതി അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഈ ആഴ്ച. അതായത് മറ്റേ രാത്രി ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ജെഫ്രി, സൗന്ദര്യയുടെ ബെസ്റ്റ് ബഡിയായിരുന്ന ജെഫ്രിയും സത്യയൊക്കെ കൂടെ പുള്ളിക്കാരുടെ ആ വോയിസ് മിമിക് ചെയ്ത് ഇവര് കളിയാക്കി ചിരിച്ചതും അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല? ഈ ആഴ്ച ഒന്നുമേ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതാണ് പുള്ളി എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് പുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതായത് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ സംസാരിക്കാൻ വിടാതെ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആഴ്ചയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ, ഇങ്ങനെ തഗ് ലൈഫ് തിരിച്ച് മറുപടികൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒപ്പീനിയനൊക്കെ കാരണം അത് കുറേ കുറഞ്ഞു.
പക്ഷെ അത് കുറെ കുറഞ്ഞു വന്നു വന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ചുമ്മാ പഴം പോലെ ആയിപ്പോയി അവസ്ഥയില് ഒരു കാര്യവുമില്ല. എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിപ്പോയി. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല എന്താ പറയുന്നേ, അത് പുള്ളി എന്താന്നറിയോ, പുള്ളി ഈ ആഴ്ച അത് പറഞ്ഞു. അതിൽ നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ വിടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഓഡിയൻസിന്റെ അഭിപ്രായമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് ഇപ്പൊ എന്താ കേപ്പമ്മ ഉള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തുമില്ല. അത് പിന്നെ അതായത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറെ സമയം കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു 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 ഫീലിംഗ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണേലും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ വിശാലിന്റെ കാര്യം. വിശാലിന് എന്തുകൊണ്ട് റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്തില്ല, യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അതായത് സൗന്ദര്യയുടെ പറ്റി സംസാരിച്ച് അതിവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കാര്യം അതങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ടൊരു വാർണിംഗ് വിശാലിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോയ്സിന് ഗെയിം കളിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുടെ പുറത്തായിരിക്കാം എന്നൊരു നിഗമനം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവര് അതൊരു വെപ്പണായിട്ട് ഇവര് യൂസ് ചെയ്താലോ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എന്താ പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞവനെ ഈ അവിടെ ഞങ്ങളൊട്ട് സേഫ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്താക്കിയെന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. അത് ഒരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വെപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കാത്തത്. ബോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവന്മാർ ഗെയിം കളിക്കുന്നില്ല, ഇനി ഇതൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവന്മാർ തീരെ കളിക്കാതെ പോയാലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ബിഗ് ബോസ് തന്നെ ബിഗ് ബോസിനെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു. പല 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 രീതിയിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ബിഗ് ബോസ് ആയി മാറിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഗ്യാങ് ചേരലും ഒത്തുചേരലും ഒക്കെ വരുന്നതും പലരും ഇപ്പോഴും ഈ ഇത്രയും ആഴ്ചയായിട്ട് ഇന്ന് ആലോചിക്കുക, 50ാമത്തെ ദിവസമായി, 6 ആഴ്ചകളിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും സേഫ് ഗെയിമായിട്ട് അല്ല പറയുന്നത്, എന്താ പറയുന്നത്, സേഫായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇമേജ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോൾ വെളിയിൽ വന്നേനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാനായിട്ടാ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത അടുത്ത സീസണിലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്ന് ബിഗ് ബോസ് ഈ ഒരു ഓഞ്ഞ ഗേൾസ് വേഴ്സസ് ബോയ്സ് കൊണ്ടുവരല്ലേ. ഇനിയിപ്പം മലയാളം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, തമിഴിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും എടുത്തോണ്ട് വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതിലും ഭേദം മറ്റേ സ്മോൾ ബോസ് ബിഗ് ബോസ് ആ സാമാനമാണ് അത് ഇതിലും ഭേദം തോന്നുന്നു. അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു അന്നേരം. അതും തോന്നുന്നു സ്മോൾ ബോസ്. കാര്യം ബിഗ് ബോസിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബിഗ് ബോസ് മതി. വേറെ ഏതോ സ്മോൾ ബോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഏതോ അലവല അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അതിലാട്ടെ, അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ തമിഴ് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ വരുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് അപ്പം 8 പേർക്കാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ റോൾസ് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തോ സ്വയം ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്കൂൾ ടാസ്ക് അതീവ ശോകാവസ്ഥയിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് തന്നെ ദീപക്കിനെ അകത്ത് വിളിച്ചിട്ട്, ദീപക്കിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ഒരു സ്പൈ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. മുത്തുക്കുമരൻ നല്ല എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമൊക്കെ പ്രീതിയൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലായിരുന്നു മുത്തുക്കുമരൻ്റെ റോള്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനുള്ള മറ്റേ ഇതൊക്കെ പുള്ളിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പുള്ളി പിന്നെ ആരാണ് അവിടെ ഒരു ഇത് പല രീതിയിലുള്ള മോറൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം രാത്രി എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ആനന്ദിയുടെ റോള് കട്ടോണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും രാത്രി ബോയ്സിന്റെ ഇതിലൊക്കെ വന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ മാറി വന്ന് സാധനങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇവരുടെ നല്ല ഇതും പ്രേമിച്ച് നടന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വിശാലിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഒരു ആവറേജ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ മുദ്ര കുത്തും. ഈ അലമ്പായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യയ്ക്കും റാണവിനും ആണ് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുത്തത്, വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവരുടെ ഇത് തന്നെ അതാണ്. പക്ഷെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേസ്റ്റേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനന്ദിക്കും അത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ടോപ്പ്
ഇതിലോട്ട് വരാൻ അർഹതയില്ല. കാര്യം ഈ രാത്രിയെല്ലാം പോയി കണ്ണവൻ്റെ സാധനമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റൂ? അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല. ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, അത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. ആണേലും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രേ ഏരിയയാണ്. കാര്യം ഇപ്പം സൗന്ദര്യയുടെ സൗണ്ടിനെ പറ്റി പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന അതേ നമ്മൾ തന്നെ സാച്ചനയുടെ ഈ കീച്ച് കീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർച്ചയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും ഒരർത്ഥത്തിൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വോയിസിനെ പറ്റി പറയുന്നതല്ലേ, അവരെ ബോഡി ഷേമിങ് അല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇപ്പൊ വീക്കെൻഡിൽ 5 സ്റ്റാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാഡി ഡാഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടന്ന് കാറിയതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അൺസൈക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കീച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ട പേരാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെന്താണ് അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഈ ഹൈപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 21 വയസ്സായില്ലേ, ഇനി എന്തിനാണ് നീ കുട്ടിത്തം വിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരൂ, ഒരു 5 സ്റ്റാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കിടന്ന് കാർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മറ്റേ ഷോപ്പിംഗ് ടാസ്കിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റ് ഗ്രോസറി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളി കുതിച്ചതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പരിപാടികൾ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒയ്യോ അൺസൈക്കബിൾ ആണ്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതുപോലെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ബോഡി ഷേമിങ് അല്ലേ? പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്നു, അവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ കീച്ചനാന്ന് പറഞ്ഞ് പേരും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അതും ബോഡി ഷേമിങ് ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ വിജയ് സേതുപതി ആണെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യേനെ എന്താ പറയുന്നത്, അവർ സട്ടയെ പുടം വെട്ടാറ്, ഇല്ല ഓപ്പണാ വിടുവാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമല്ലോ. ഇത് തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, ഡ്രസ്സിങ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശം. പക്ഷെ സത്യ ഷർട്ടില്ലാതെ നടക്കുന്നു പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റിയായിരുന്നു വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കോൺട്രവേഴ്സി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ സത്യേനെ പറ്റിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവര് സട്ടയെ പോണ മാട്ടാറ്, ഇന്നാണ് മുഴുവനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല സോറി, അതായത് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രസ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ബോഡി ഷോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. സോറി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്തോ റോങ് മീനിങ് ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമല്ലേ? പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല, ഷർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യമില്ല. കാര്യം ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ബോഡിയാണല്ലോ. അപ്പം അത് ഷർട്ടൊക്കെ വെച്ച് മറച്ച് പൊതിഞ്ഞ് നടക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജിമ്മിൽ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതും ഇതിന്റെ അതൊരു തെറ്റായ ഇതല്ലേ? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആകപ്പാടെ മിണ്ടായിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സൗന്ദര്യയുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചനയുടെ ഇതും പറയാൻ പാടില്ല, കിച്ചനൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. സത്യയുടെ ഇത് പറയുന്നത്, സാരിയുടെ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സത്യയുടെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഹോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ പ്രവണതയല്ല. അരുണിനെ ഇപ്പൊ കുങ്കുമപ്പൂ എന്നൊന്നും വിളിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുള്ളി മാറിയ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുള്ളിയുടെ വെറൈറ്റി കോസ്റ്റ്യൂംസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. എനിവേസ്, ഇപ്പം സൗന്ദര്യയുടെ ഒരു സ്കൂൾ ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവന്മാർ ഈ രഹസ്യ ടാസ്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആകപ്പാടെ അലമ്പാക്കിയെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. നമുക്കത് എന്താ പറയുന്നത്, ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആകപ്പാടെ അറിയാവുന്നത് നന്നായിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കുക, ബഹളം വെക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു. അപ്പം അത് ഇവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാഡ്ലി അത് നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിൽ തന്നെ റാണവിനെ എല്ലാവരും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, കോർണർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവന് തോന്നി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ കുറേയൊക്കെ വാസ്തവമുള്ളതായിട്ട് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു. കാര്യം ഇപ്പോൾ സത്യമൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവനിങ്ങനെ ഉന്തുകയും തള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അതൊക്കെ എന്തോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം റാണവ ആയതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പുള്ളി അത് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ അങ്ങ് എടുത്തു. ബട്ട് അത് പ്രശംസനീയമാണ് കേട്ടോ. കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കില് അതങ്ങനെ ഇപ്പൊ സത്യമായിരുന്നു റാണവന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കില് അങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വിശാലാണേലും വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്ന സൗന്ദര്യമൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. നീ ആരാ ഇതൊക്കെ വന്ന് പറയാനായിട്ട്, ഇവിടെ ലവ് പാടില്ല. അതായത് പവിത്രയും സത്യയും കൂടെ ഒരു ഇതിൽ അവരുടെ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ ഇവര് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്തു. റാണ ഉടനെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അങ്ങനെ അവർ അടിയുണ്ടാക്കി, ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി അടിയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സൗന്ദര്യം വന്നിട്ട് റാണവ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരുത്തിനും ഇവിടെ പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ആരാ അത് പറയാനായിട്ട്, ഗെയിമിൽ ഇത് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടല്ല സൗന്ദര്യ ബിഹേവ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, പലരും ഈ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താന്ന് മറന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പെരുമാറിയത്. അപ്പൊ റാണവിന്റെ അടുത്ത് ഇവര് കിട്ടിയ ചാൻസിൽ പറയാവുന്നല്ല, നീ ആരാ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട്, നീ ഒന്നുമല്ല. അവന്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് അവൻ മക്കായിട്ടുള്ള മക്ക് ക്യാരക്ടറാണ്, അതായത് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നീ മക്കാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അത് റാണവിന് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവനും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ ആഴ്ച ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി അവനും പേഴ്സണലായിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തതെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ விஜய் சேதுபதி அதை பற்றி கேட்கும்போது இவர் எதுவுமே சொல்லலை. யார் உங்களை கார்னர் பண்ணுறா ஃபீல் பண்ணாங்க, யார் உங்களுக்கு பண்ணாங்க, தைரியமாக சொல்லியிருக்கலாம். சௌந்தர்யா வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, சத்யா வந்து அடிக்கடி என்னை புஷ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், ஆனால் அவங்கக்குள்ள பேச்சப் ஆகி படி ஆனதுனால அது சொல்லலைன்னு. ஓகே, அது ஏதோ பண்ணிட்டாரு. ஆனால் மற்றவங்களும் நிறைய பேசின மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க அவங்க பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம். இந்த 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 மாதிரி எல்லாம் பேசிருச்சு. அவருக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் அவர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்ததுனால சேதுபதி கடுப்பாயி, சரி நீ ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் உட்காருன்னு உட்கார வச்சுட்டாங்க. அது சொல்லியிருக்கலாம். ஏதோ எதுக்கு தேவையில்லாம ஒரு வம்பு அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டாரோ என்னோ, அது விட்டுட்டாரு. சொல்லியிருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது நமக்கு நம்மளோட ஒப்பீனியன் தானே, அது ஸ்ட்ராங்காக எடுத்து வைக்கலாம் இல்லையா. அதில் தப்பு பண்ணிட்டாரோ அப்படின்னு தோணுது. ஆனால் அவர் போன வாரத்துக்கு இந்த வாரம் ப்ராங்கு அது இதுன்னு நிறையா இருந்தார். அது votingலேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. ரியாவுக்கு பதிலாக ராணவ் தான் போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த அவர் கடைசியில் தான் இருந்தார். ஆனால் திடீர்னு செகண்ட் இதில் கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க மக்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால. ஸோ நல்லது தான். ரணவ் அடுத்த வாரம்லாம் பார்த்து இருந்து இப்போ அவருக்கு உள்ளே ஒரு, ஏன்னா மக்களோட கைத்தட்டல் எல்லாம் வந்தது முத்துக்குமரன் கவனிச்சாரு, பாய்ஸும் கவனிச்சிருக்கும். ஸோ அவரை வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை அவர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும். அதுலேயும் ஸ்கூல் டாஸ்க்லேயும் பாருங்கள், ரியாவுக்கு கொடுத்த கேரக்டரே வேறு. ஆனாலும் அவங்க ஆனந்தி மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ளே பண்ணுறாங்களே, அவங்களோட கேரக்டரை விட்டு வராமல் ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு ப்ளே பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ இப்போ ராணவுக்கு அந்த லெட்டர் எழுதி அது போன வாரம் ஒரு சம்பவமாக வெடிச்சது இல்லையா, அந்த மாதிரி எதையோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அவங்க கேமரா கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப அது அது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தாலும் பூரா கண்டென்ட்டுக்காக அப்படி இப்படின்னு துருதுருன்னு இருந்த ஒரு பொண்ணு அதை வந்து வெளில அமிச்சது எனக்கு ஒத்துக்க. அதுக்கு பதிலாக இந்த சாச்சனாவை எல்லாம் தூக்கி வெளில போட்டிருக்கலாம். இல்லைன்னா மற்ற கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தாங்க. ஆனால் அதை பண்ணாமல் விட்டாங்களே. இன்னும் என்ன பண்ணுறது. சாச்சனாவை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வர வரைக்கும் வச்சுட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு. அதோ டைட்டில் தூக்கி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வந்து அதுக்கு நிறைய கண்டஸ்டன்ஸ் வேற இருக்காங்க. நம்ம முத்து எல்லாம் இருக்காரு, முத்து விஜய் விஷால் எல்லாம் இருக்காங்க. அதில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தான் கொடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இவங்க இந்த சாச்சனா தூக்கி அதை பற்றி பேசவே எனக்கு மனசு வரல. ஏதோ ரியா வந்து அவங்க ரொம்ப உணஞ்சாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் காத்திருந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி 2 வாரம் தான் ஆயிடுச்சு. 2 வாரமே ஆயிடுச்சு, அதுக்குள்ளே தூக்கி வெளில போடுறாங்களே. என்னால் இனியும் கண்டென்ட்டுக்காக பிபி ஹவுஸ்க்காக தானே நான் அப்படின்ற ரொம்ப நியாயமான ஒரு உணர்வு தான். அவங்க வந்து அழும்போது
அத பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. நல்லா ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணு, அத தூக்கி வெளில போடுறாங்களேன்னு நமக்கும் வருத்தம். விஜய் சேதுபதி முகத்திலயும் அந்த வருத்தம் இருந்துச்சு. அவரு ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு அத ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அத கை நழுவி போகும்போது இருக்கிற அந்த வலிய பத்தி அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா அவரும் அந்த மாரி நெறைய வாய்ப்புகள இழந்து தான் இப்போ இருக்கிற அந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ அவருடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட அவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. ம். ஒரு சி சேதுபதி பத்தி ஒரு நல்ல ஹோஸ்ட்ன்னு அவர பத்தி சொல்ல முடியாது. நெறைய குறைகள் எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா, ஒரு நல்ல மனிதன் அப்படின்னு அவர் நெறைய தடவ ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இந்த ரியா மேட்டர்லயும் ரொம்ப அழகா அத ஹேண்டில் பண்ண மாரி எனக்கு ஃபீல் ആச்சு. ഇതിൽ ആശ്ചര്യமான விஷயம் என்னன்னா, ம், എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫിനാലെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുമിച്ച്. അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷകളോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ അല്ല വീക്കിലി എപ്പിസോഡുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അവൻ ബിഗ് ബോസ് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം പറയുന്നത് വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അവന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് തഗ് ലൈവ് ഡയലോഗ് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളീനെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയാല് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തു വരുന്നില്ല. അപ്പം അത് വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാര്യം അത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്ക് വരെ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഇന്നലത്തെ ആ സൺഡേ ആക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം പുള്ളി അത് റിയയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ചാൻസിനെ ഓർത്ത് പുള്ളിക്ക് വിഷമമായി. അത് പുള്ളിയുടെ മുഖത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്നോട് പറയാണ്, ബോണ്ടണ്ണൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പുള്ളി വിജയ് സേതുപതി കരഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലി ഫീലായി. പാവം ഒരു റിയ പോയതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വിജയ് സേതുപതിയും കൂടെ സങ്കടപ്പെട്ട് കണ്ടപ്പം അത് കൂടുതൽ ഇമോഷണലി ടച്ചായി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിജയ് സേതുപതി ഹേറ്ററായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും എന്താ പറയുന്നത്, ഇമോഷണലായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ആ സംഭവം തോന്നി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയ് സേതുപതി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഞാനും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി. ഇവൻ തന്നെയാണോ ഇത് പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ ആഴ്ച വരെ വിജയ് സേതുപതിനെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ട് റിയയുടെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കും വിഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെങ്കിലും സുനിതയുടെ ഇതാണെങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പം റിയയുടേത് ആ ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് അല്ല, ഭയങ്കര നമുക്കൊക്കെ വിഷമം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്താ പറയുക, റിയേന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴേ നമുക്കും അത് എവിടെയൊക്കെയോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കഷ്ടമായിപ്പോയി. അപ്പം അതിൽ ജെഫ്രിയോടും പോകാൻ നേരത്തും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്, നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നീ, അപ്പം നീ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്ക്. വന്ന ദിവസവും അത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ജെഫ്രി ഇപ്പം വന്ന് ഞാൻ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പയ്യൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. ഇപ്പം പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ, അവന് ഒരുമാതിരി വല്ലാത്തൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ആകുന്നു. കാര്യം പി ടി സാറൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു എന്തോ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ജെഫ്രീനെയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. ഒരു 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 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിടിച്ച ഒരു തിമിർ പിടിച്ച ജെഫ്രീനെ കാണുന്നു. അത് നല്ലതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് പഴയ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ടവൻ പാടാറില്ല, എന്നാലും ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജെഫ്രീനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആഴ്ച ഫുൾ അവൻ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടിരുന്നത് എന്തായി നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം വെച്ചോണ്ട് വരും. അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉമ്മാരെല്ലാം അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരും.
അരുണിനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപ്റ്റനായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത് നല്ല ഏഹ്, അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ അതോ പഴയ പോലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമോ എന്നറിയില്ല. ജെഫ്രി എന്താണേലും ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാര്യം അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കോമണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ. കോമണർ ആണോ പ്രോപ്പർലി കോമണർ അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു രീതി പറയാവുന്ന ഒരാള് പുള്ളിയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും സീരിയലിലും സിനിമയിലും ആങ്കറും അതും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം അവൻ കിട്ടിയ ചാൻസ് എന്തുമാത്രം വലുതാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോവോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു നമുക്കൊരു ആതങ്കം എന്ന് വേണേൽ പറയാം. എന്താണേലും സൗന്ദര്യയ്ക്ക് ഈ ആഴ്ച കൊടുത്തത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. അത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് സൗന്ദര്യയുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതായത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇപ്പം അരുണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇതിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴായിട്ടും പണ്ടത്തെ ഒരിത് നമുക്കിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. കാര്യം പുള്ളിക്കാരി നോക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലും ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സേവ് ആവുന്നു. വന്ന് നിന്ന ഉടനെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര കയ്യടിയും ബഹളവും ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് മുത്തുക്കുമരൻ വരെ എന്താ പറയുന്നത് സൗന്ദര്യേനെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പുള്ളി തന്നെ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവള് അത് നമ്മളെത്ര വലിയ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു റിയാക്ഷനിലൂടെ അത് അശ്വാക്കി കളയുന്ന ഒരു ഒരു കഴിവ് സൗന്ദര്യക്കുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മതിൽ ചാടി എടുത്ത് ഓടിയാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന രീതി തോന്നി എന്ന് വരെ പുള്ളി പറഞ്ഞു. അത് ഒരു ഒരു പ്രാസത്തിന് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിന് ശരിക്കും തോന്നിയാണോന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ തോന്നാനും മാത്രമുള്ള റിയാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ആരെയൊന്നും തെറിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓവറായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഹർട്ടാവുന്ന രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഹർട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും എടുത്തടിച്ച പോലെ നോസ് കട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു റൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ റൂഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി. ഇപ്പം ദീപക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിലും എരിമല എപ്പടി വെടിക്കും പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്നാക്കി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമാതിരി കുണച്ച മറുപടി ഈ പറയുക എന്ന് പറയില്ലേ പാർഡൻ ദ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മറുപടികളാണ് സൗന്ദര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് മറന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരി. പുള്ളിക്കാരി ഇടുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഒരു മാഷപ്പായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിനെ തന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നോ എന്ന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ്. കാര്യം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല. അങ്ങനെ മുത്തുക്കുമരനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച അടിയിൽ അവനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 2-3 ആഴ്ച ഫുള്ള് വെച്ചടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു. പക്ഷെ അത് കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. അത് ആവശ്യമാണ് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും. കാര്യം പുള്ളിക്കാരി അത് ഇത്രയും പേര് പറയുന്നു എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. അതൊന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ நேச்சுரலி இயல்பாகவே நான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா நானும் இயல்பாகவே ரொம்ப அதிகமாக கோவப்படுற ரொம்ப இமோஷ்னலாக ஆகிற ஒரு பர்சன் தான். இருந்தாலும் அந்த இயல்பை பற்றி மற்றவங்களுக்கு அது ஹர்ட் ஆகுது. நீ ரொம்ப சேவேஜாக இருக்கிற யாரை பற்றி யோசிக்காமல் பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லும்போது அதை நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை மாற்றணும்னு முடிவு பண்ணி இப்போ நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த பழைய நான் இப்ப இல்ல. ரொம்ப ரொம்ப സാധുവാ മാറിട്ടേനോന്ന് വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാര് പറയുമ്പത്തേക്കും നമ്മളതിനനുസരിച്ചൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അത് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒട്ടും മാറ്റാതെ ഞാനിങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം. ശ്രമിച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സൗന്ദര്യ പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം എൻ്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാറത്തില്ല എന്നൊരാൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സൗന്ദര്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതും അതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
പുള്ളിക്കാരിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഓവറായിട്ട് ഒച്ചയെടുക്കുക ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എടുക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ തന്നെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറിയേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊക്കെ അവന്മാരിങ്ങനെ അശ്വാക്കി വിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അപാരമാണ്. അപ്പം ഈ ആഴ്ച പുള്ളിക്കാരിക്ക് വിജയ് സേതുപതി കൊടുത്തത് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. നന്നായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമാവട്ടെ. കോൺഫിഡൻസ് തകർത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൈലൈറ്റുകൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ് മഞ്ചരി മഞ്ചരീനെ മഞ്ജുരി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത്. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് ദീപക്കാണേലും വന്നിട്ട് മഞ്ജുരി എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ മഞ്ചരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത്രയും പാടാണോ? മഞ്ജുരി മഞ്ജുരി ഗോപി മഞ്ജുരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തോന്നടേ ഇത്? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അത് വിജയ് സേതുപതി വരെ പലരും റായൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന റയാനെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് റിയാൻ എന്നാണ് പുള്ളിയെ നിലവിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. പുതിയ പേര് ആ റയാൻ, സോറി വിജയസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ റിയാനും ഇന്നലെ കിട്ടി. അത് ഇച്ചിരി ഈ കൂടിയൊരു കിട്ടലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കിതാണ് ഈ റയാന് കൊടുത്തത്, സൗന്ദര്യക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് കൊടുത്തത്, ഇതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിജയ് വിശാലിന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട്? അവനൊരു ഒരു നല്ല ഇത് കൊടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവൻ തിരുന്തല ബാവ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവനൊന്ന് കൊടുക്ക്, അവനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇരുത്ത്, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും. കാര്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉം, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൂസലില്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണ്ടും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതെന്താണ് അവരങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാത്തത്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാത്തതെന്ന്. ഇവര് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ വിജയ് സേതുപതിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിനി. ബോയ്സിന് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങേര് ഗേൾസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെ സൗന്ദര്യേനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേണ്ട അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൗന്ദര്യേനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ്. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ആരെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണം. അത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ വിശാലിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്ന പോലെ അതങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്നു. അത് അവനൊരു ചെറിയ വാണിങ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ കാർഡെങ്കിലും. അങ്ങനെ അവൻ അതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇവരിങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവനൊന്ന് കൺട്രോൾ ആയേനെ. ഇനിയിപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പൊ തർഷിക പുതിയൊരു ലവ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് കണ്ടറിയാം. ഇവനായതുകൊണ്ട് ഇവനിനി തർഷികേനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്റർടൈനർ എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതും പോയി. എനിക്കിപ്പോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായത് കൊണ്ടേ അത് ഈ സൗന്ദര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും പലരെയും പുള്ളി ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടെയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, അവരെ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് കളിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഒരു ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു 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 നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് എനിക്ക്, ഒരു വൈബാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച തൊട്ട് ഇനി 50 ദിവസം ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ള വരുന്ന 50 ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പോഴൊന്നും പുറത്തു പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വളവള കുഴ കുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികം പോകുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ എല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാം കവർ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ജാക്വലിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അതായത് പി ടി സാറ് ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതായിട്ട് ദർശികയുടെ ആ കണ്ണാടിയിൽ എഴുതിയ സംഭവത്തിന് അതിന് പി ടി സാറാണോ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? അത് അരുൺ ചോദിച്ച ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും പി ടി സാറ് ശിക്ഷ കൊടുക്കും എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വൈകി വരുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് സാധാരണ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പി ടി മാഷുകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കവളയിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കവള് കാണുമ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കും.
പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ കവിള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പുള്ളി ഇങ്ങനെ വലിച്ചാണ് എൻ്റെ കവിള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു. അപ്പം പി.ടി സാറന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ബോയ്സൊക്കെ ഒരു 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 നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് അല്ലേ? ഒരു അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ സ്കൂൾ ടാസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ബിഗ് ബോസ് തന്നെ ഇടപെട്ട് ഫുൾ അലമ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അത് പോട്ടെ. അപ്പൊ പി.ടി സാറ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം യൂണിഫോം കറക്റ്റ് ടൈ ഇടാതെ വരിക, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഷൂ ഇടാതെ വരിക, അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ കിടന്ന് അലമ്പുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബ്ലോക്കിലോട്ട് പോയതിനൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു സ്കൂളിൽ. ഈ ഒരു 9th തൊട്ട് +2 വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ബ്ലോക്ക്, അതിന് താഴെയുള്ളവന്മാരെല്ലാം വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ തീരെ കൊച്ചു പിള്ളേരായിട്ടുള്ള ഈ അതായത് 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 സെക്ഷനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അനിയനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെന്തോ ഇത് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെന്തോ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ബ്ലോക്കിൽ പോയതാ. നീ എന്താടാ ഇവിടെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലി. ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല ഓട്ടമായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ അടി കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് പി.ടി സാറന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ദർശികയുടെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അധ്യാപകരുടെ പേര് ബാത്റൂമിന്റെ ഇതിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുവോ, അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലവ് ചിഹ്നം ഇടുവോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേര് കണ്ണാടി പേര് എഴുതി വെക്കുവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന കേസ് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. പി.ടി സാർ അല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ജാക്വലിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. എന്നിട്ട് അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് അരുൺ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിൽ പ്രൊവോക്ഡായി. ആ കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം പോയെന്ന് ലൈവില് പോയെന്ന് കേട്ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജാക്വലിൻ ഉടനെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു വാദമാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പ്രിൻസിപ്പളും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന്. ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്ത്, ഈ ജാക്വലിൻ സ്കൂളിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് ഇവർ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുമായിരുന്നു അങ്ങേര്. അങ്ങേര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ കയറി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡെസ്കിന്റെ മണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കും. അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇതുപോലും അറിയാതാണ്. അതും പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അവരങ്ങനെ വന്നിരിക്കും, അവർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വേണം ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ട് അവർ വേണേൽ കുറച്ച് നേരം ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതത്ര വലിയ ഇത് പോലും അറിയാത്ത എന്തോന്ന് ജാക്വലിൻ, എന്താണത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞ് അതൊരു ഇതായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ദീപക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത്, ദീപക് അത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ് ആ മോറൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ. അത് എന്താ കട്ടത് കൈയളവ്, കത്താതത് കടലളവെന്നോ ഏതാണ്ട് ഒരു സാമാനം, അത് അങ്ങനെ എന്തോ ഐറ്റം. ആ അത് ദീപക് മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് പുള്ളി വന്നിട്ട് അത് എന്നെയും ചേർത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ. അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഡ്രാമയായിരുന്നു. ബട്ട് ജാക്വലിനാണെങ്കിൽ സത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവർ ആരും ക്യാരക്ടറായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പലപ്പോഴും ഇവർ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ആ മോറൽ സയൻസ് മോറൽ കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് രീതികളിലൊക്കെ ഒരു അവരുടെ ആ സ്റ്റുഡൻറ് ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോറൽസ് കൊടുക്കായിരുന്നു. പോട്ടെ, ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല എന്താണേലും. പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ എന്താ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ എൻ്റെ ഒരു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്വലിൻ. ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ഉടായ്പ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ടീച്ചറിന്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടപ്പം അതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്ന ആള് അകത്ത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ചില ചെറിയ കുറുമ്പ് പരിപാടികൾ കാണിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാക്വലിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ജാക്വലിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്.
എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നോമിനേറ്റഡ് ആവുന്നു. അതൊരു ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയും പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് പാവം ജാക്കുലിൻ ഈ ആഴ്ചയും നോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. 100 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ 106 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസിൽ ഒരു 99 ദിവസവും ജാക്കുലിൻ നോമിനേറ്റഡ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും 100 ദിവസമാണോ 106ആണോ? 100 ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. എന്താണ് ഉം. അപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നോമിനേഷൻസ് ഞാൻ പറയാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ആവലോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിയയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു. ഇച്ചിരി അൺഫെയർ ആണെങ്കിലും റിയ എലിമിനേറ്റഡ് ആയി. നമ്മുടെ ഒരു കോമഡി എന്താണെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരകത്തുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാലും ഒന്ന് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അത് കൊള്ളത്തില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ, അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അൺഫെയർ ആയി, മറ്റതായി, മറിച്ചതായി. അതാണ് ഈ അകത്തുള്ള ഈ ഡമ്മി ബാവകളെയും ഈ സേഫായിട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അകത്ത് വെക്കണം. അത് ബിഗ് ബോസിന്റെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സാച്ചനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്താക്കേണ്ടത് വിജയ് വിശാലിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരിങ്ങനെ വിട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ എവൻ നോമിനേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വേറൊരു രീതിയിലോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണ്ട. അത് ബോയ്സിനെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഗെയിമിനെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അവൻ നോമിനേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് അവനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് എങ്കിൽ അപ്പം എന്താണേലും അല്ലേ, അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്നയാളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ അത് ആരെ പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണോ മറ്റേത് ആരെ സേവ് ചെയ്യണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് വരുന്ന ആൾ സേവ് ആകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് വരുന്ന ആൾ എലിമിനേറ്റ് ആകും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ. അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണേലും ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻസിൽ 7 ഗേൾസ് 6 ബോയ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മുത്തുവിനെ അൻഷിത ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. വർഷണീനെ റയാനും നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരുൺ, റാണവ്, ശിവകുമാർ, വിശാൽ, റയാൻ, സൗന്ദര്യ, ആനന്ദി, പവിത്ര, ജാക്വിലിൻ, തർഷിക, സാച്ചന, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻസ്. അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മുത്തു, അരുൺ, റാണവ്, ശിവകുമാർ, വിശാൽ, റയാൻ, അങ്ങനെ 6 പേരും. ഗേൾസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വർഷിണി, സൗന്ദര്യ, ആനന്ദി, പവിത്ര, ജാക്വലിൻ, തർഷിക, സാച്ചന, അങ്ങനെ 7 പേര്. ഈ ആഴ്ചയും സാച്ചനയുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഈ ആഴ്ചയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിടൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും പോകുന്നത്? ചിലപ്പോൾ പവിത്ര പോവുമായിരിക്കും. കാരണം ഈ 50 ദിവസമായിട്ടും കാണുന്നില്ല, തെളിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ പവിത്രയുടെ ആക്ച്വലി മറ്റേ സ്കൂൾ ടാസ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഏത് റോള് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് റോള് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോള് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഏത് റോൾ എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം പവിത്ര പ്രിൻസിപ്പൾ ആയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അരുണുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരി ആയിരുന്നെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവരാരും അങ്ങനെ ആ ഒരു കിട്ടിയ റോൾ വെച്ചിട്ടൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താണേലും പോട്ടെ. ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ സ്വാപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ടാസ്ക് കൊടുക്കും, ബോയ്സ് എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടറിയാം. അടുത്ത സീസണിലെങ്കിൽ ഈ ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് പോലുള്ള ഓഞ്ഞ പരിപാടികൾ ചെയ്യരുതേ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நான்.